नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ 25 जानुआरी रविवार। चलतु आज दिनर किछि मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम रही 24 घंटे हो पारे तृतीय विश्वयुद्ध। आगामी 24 घंटा बेस गुरुत्वपूर्ण। जेकोसी मुहूर्त हो पारे युद्ध। अमेरिका और ईरान मध्य बड़ युद्ध नहीं आशंका बढ़ी जाइछि कारण मध्यप्राच्य अमेरिका नौसेनार उपस्थिति एभली आशंका को बढ़ाई देइछि। ईरान मध्य कौनसी प्रकार सामरिक कार्यानुष्ठान हेले संपूर्ण युद्ध बोली धराजिबो कही सेना को अलर्ट रे रखिछि। एपटे बढ़ुथिबा उत्तेजना को देखि एकाधिक देश मध्यप्राच्य देशगुड़ी को विमान बातिल करुछन्ति। परवर्ती खबर ऑस्ट्रेलिया गस्त पई घोषणा हैला टीम इंडिया। दल को फेरिले स्टार बैट्समैन। मार्च 6 रु भारत ऑस्ट्रेलिया मध्य खेलाजिबो टेस्ट मैच। ऑस्ट्रेलियार पर्थ रे एही मैच खेलाजिबो। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई ऑस्ट्रेलिया विपक्ष रे आगामी टेस्ट पई 15 जणिया भारतीय दल घोषणा करिछि। टीम मैनेजमेंट पुणी थरे पुराना कैप्टेन को उपरे आस्था प्रकट करिछि। प्रथम थर पई जणे युव बोलर को 15 जणिया दल रे सुजोग दिया जाइछि। भारत एवं ऑस्ट्रेलिया मध्य एकमात्र टेस्ट मैच 6 रु ऑस्ट्रेलिया पर्थ रे खेलाजिबो। परवर्ती खबर बड़ घोषणा कर्मचारी बढ़िला दरमा। पेंशन भोगी पाइबे 2022 रु एरियर। केंद्र सरकार बड़ निष्पत्ति 2,48,502 कोटी टंकार एरियर बांटिबे सरकार। एभली एक बड़ उपहार देबाकू केंद्र सरकार स्थिर कर सारिचंती। केंद्र सरकार कर्मचारी और पेंशन भोगी यार फायदा पाइबे। केंद्र सरकार प्राय 93,000 कर्मचारी और पेंशन भोगी यह एक बड़ खुशी खबर। परवर्ती खबर चाषी बड़ खुशी खबर बढ़िबो पीएम किसान टंका। देशर कोटी कोटी चाषी एक बड़ खुशी खबर आसीपारे कारण आगामी बजेट रे पीएम किसान सम्मान निधि राशि वृद्धि हेबार संभावना रही। वर्तमान चाषी मानकु वार्षिक 6,000 टंका मिलुथिबा बेले मुद्रास्फीति को दृष्टि रे रखी एहाकु 9,000 टंका पर्यंत वृद्धि करने को दाबी हेउछि। फेब्रुआरी 1 तारिख रे उपस्थापित हेबाकु थिबा साधारण बजेट उपरे एबे समस्तक नजर रही। 2019 मसीहारू आरंभ होइथिबा एही योजना रे कोनोसी अर्थ वृद्धि करा जाय नथिबारु चाषी माने असंतोष प्रकाश करि आसुथिले। जदि सरकार एही दाबी मानि नियंती तेबे प्रति किस्तीर परिमाण 2,000 रु बढ़ी 3,000 टंका होई पारे जहा चाष कार्य रे सहायता हेबो। परवर्ती खबर पीएफ अकाउंट थिले मिलिबो 50,000। ईपीएफ खाताधारी खुशी खबर एबे पीएफ खातारू मिलिबो 50,000 टंकार अतिरिक्त बोनस। ईपीएफओ रो लॉयलिटी कम लाइफ बेनिफिट नियम अनुजाई जेउ कर्मचारी माने अति कम रे 20 वर्ष पर्यंत निरंतर पीएफ कंट्रीब्यूशन करिथिबे से माने एही लाभ पाइबे। मौलिक दरमा 10,000 टंकारु अधिक थिले सर्वाधिक 50,000 टंका पर्यंत बोनस मिलिबो। एथिपाई कौनसी अलगा फॉर्म पूरण करने को पड़ो नहीं। पीएफ उठाइबा समय रे यह स्वयं चालित भावे आड होइजिबो। तेबे चाकरी बदलाइले मध्य पुराना अकाउंट को कंटिन्यू करने जरूरी। परवर्ती खबर पुरी टाउन थाना कॉलेज छक निकट में हत्याकांड घटना रे अभियुक्त अटक अभियुक्त गुण ओरफ अजित महापात्र को पुलिस पचराउचरा करुछि। परवर्ती खबर पाटकुरा शक्ति प्रदर्शन कले अरविंद महापात्र कहले नवीन बाबू मिछ कहउछन्ते। पाटकुरा डेराबिस ब्लॉक रे विधायक अरविंद महापात्र शक्ति प्रदर्शन करिछन्ते। मोटरसाइकल रे शोभायात्रा रे समर्थकों सह गले अरविंद। शताधिक समर्थकों गहन रे जाइथिले विधायक। चांदोल बजार काकतिया छक देई गणेशपुर पर्यंत गले। लाल बहादुर शास्त्री सुवर्ण जयंती उत्सव रे जोग देइथिले विधायक। सुवर्ण जयंती उत्सव रे जोग देबा पूर्वरु निलंबन को नहीं प्रश्न कले विधायक। परवर्ती खबर यूक्रेन रो 2टी बड़ सहर उपरे रूस रो ड्रोन अटैक 13 गुरुतर। दीर्घ 4 वर्ष धरी रूस और यूक्रेन मध्य युद्ध चली। ए पर्यंत युद्ध विरति पाई कौनसी चुक्ति होई नाही। उभय देश परस्पर उपरे आक्रमण जारी रखिचंती। एहारी मध्य यूक्रेन रो 2टी बड़ सहर उपरे रूस रो आक्रमण होइथिबा जणा पड़िछि। एही आक्रमण रे 13 जन आहत होइथिबा अधिकारी माने कहिसंती। परवर्ती खबर बांग्लादेश को T20 विश्वकप रु विदा कला आईसीसी। फेब्रुआरी 7 रु आरंभ हेबाकू जाउछि T20 विश्वकप। तेबे एहा पूर्वरु बांग्लादेश को नहीं आसीछि बड़ खबर। बांग्लादेश
ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ 2026 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ICC ବାଂଲାଦେଶର ସ୍ଥାନରେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ICC ଏକ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଏନେଇ ଜଣାଇଛି। UPIରେ ଉଠାଇବେ ଟଙ୍କା, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିବ ଲିମିଟ୍। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି ସଂଗଠନ ନିଜ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବାକୁ ଆଉ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରୋସେସକୁ ସହଜ କରିବାକୁ କିଛି ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏବେ କର୍ମଚାରୀ ସହଜରେ EPFO ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସିଷ୍ଟମରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯାହା UPI ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହେବ ଏବଂ ସହଜରେ PF ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର PF ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାର ସହଜ ଉପାୟ ହୋଇଗଲା। ତେବେ କେବେଠୁ ଉଠାଇବେ ଏବଂ କେମିତି ଉଠାଇବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ EPFO ଆଗାମୀ 2ରୁ 3 ମାସ ଭିତରେ ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ EPFO ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପେମେଣ୍ଟ ନିଗମ NPCI ସହିତ ସହଭାଗିତା ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଏହି ସୁବିଧା ଫୋନ୍ପେ କିମ୍ବା ଗୁଗଲ ପେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପେମେଣ୍ଟ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମରୁ ଏହି ସୁବିଧା କେବଳ ଭୀମ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ। ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦାଖଲ କରାଯିବ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, IRCTC ଆଣିଛି ବଡ଼ ଅଫର। କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ବୁଲନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବୀ ଦେବୀ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କଟରା ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିବାର ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ଯେପରିକି ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ, ହୋଟେଲ ବୁକିଂ, ବୁଲିବା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାୟତଃ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ପାଇଁ IRCTC ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଅନନ୍ୟ ଅଲ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ ଟୁର୍ ପ୍ୟାକେଜ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏବେ ଭକ୍ତମାନେ ଅସୁବିଧା ବିନା ମାତା ରାଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଭାସ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବେଳେ ସିନେମା ହଲ୍ ଭିତରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବେଳେ ସିନେମା ହଲ୍ ଭିତରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ରାୟଗଡ଼ା ସହରର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଶୋକ ଟକିଜ୍ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ସୁପରଷ୍ଟାର ପ୍ରଭାସଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ ଦି ରାଜା ସାହବର ରିଲିଜ୍ ସମୟରେ ଉତ୍ସାହିତ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ପରିସ୍ଥିତି। ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆଳତୀ କରିବା ବେଳେ ହଲ୍ ଭିତରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ନିଆଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ 11ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ପାରିତ ହୋଇଛି 8ଟି ବିଭାଗର 11ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ। ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ, ଗୃହ ବିଭାଗ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଏବଂ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଆଦି ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ eKYC ଯାଞ୍ଚ, ନାବାଳକଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାସନ କାର୍ଡ ଜାରି ନ କରିବା, ଅଯୋଗ୍ୟ ପରିବାର ଚିହ୍ନଟ ଆଦି ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ ଆଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେହିଭଳି ମୃତ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ନାମରେ PDS ସାମଗ୍ରୀ ଉଠାଣକୁ ରୋକିବାକୁ ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ ଅଣାଯାଇଛି। ଘରର ମୁଖ୍ୟ କିମ୍ବା କାର୍ଡଧାରୀ ଅଥବା କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତଥ୍ୟକୁ ନ ଲୁଚାଇ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୃତ୍ୟୁ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇ PDS ସାମଗ୍ରୀ ନେଲେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା PDS ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରିବାରଠାରୁ 1.5 ଗୁଣା ହାରରେ ଆଦାୟ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିୟୁସି ନାହିଁ ତ ତେଲ ନାହିଁ ନିୟମକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇବା ଘଟଣାକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଭାବରୁ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କଡ଼ା ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବା ଏବଂ ପରେ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଦେଖି ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ରେ ଇ-ଡିଟେକ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ଏପ୍ରିଲ 1, 2026 ଯାଏଁ ସମୟ ବଢ଼ାଇବା ପରିବହନ ବିଭାଗର ଅପାରଗତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶୀତ ଭାଙ୍ଗିଲା 22 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ। ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଶୀତ। ଯେମିତି ଥରାଉଛି ସେମିତି ଥଣ୍ଡା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଥଣ୍ଡା
73 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଆଜି ରାଉରକେଲାରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 4.1 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 4.5 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝରରେ 7.4 ଡିଗ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 9.2 ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁର 9.4 ଡିଗ୍ରୀ, ହୀରାକୁଦ 9.9 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅନୁଗର। ସେ ପ୍ରତି ମାସ 16 ତାରିଖରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଯୋଗେ କଥା ହେବେ। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ କାମ ବିଷୟରେ ସେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଥିବା ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିଭିନ୍ନ ଜରୁରୀ ଦିଗକୁ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା ହେବ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତକୁ ତେଲ ବିକିବ ଆମେରିକା। ବୈଷୟିକ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଆମେରିକାର ଟ୍ରମ୍ପ ଶାସନ ଏବେ ଭାରତକୁ ଭେନେଜୁଏଲାରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କିଣିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆମେରିକା ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଭେନେଜୁଏଲାର ତୈଳକୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ଭେନେଜୁଏଲାରୁ ତେଲ ଆମଦାନୀ କରିପାରିବ, ଯାହା 2019 କଟକଣା ପରେ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଆମେରିକା ଶକ୍ତି ସଚିବ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଭେନେଜୁଏଲା ତୈଳ ବିକ୍ରିରୁ ମିଳୁଥିବା ଅର୍ଥ ୱାଶିଂଟନ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବ। ନିକଟରେ ଭେନେଜୁଏଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଆମେରିକା ସେଠାକାର ତୈଳ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ନେଇଛି। ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ତୈଳ କ୍ରେତା ଭାବେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏହା ରୁଷୀୟ ତୈଳର ଏକ ଦୃଢ଼ ବିକଳ୍ପ ସାଜିବ ଏବଂ ଦେଶର ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସ୍ବିଆଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମିଳିବ 2 ଲକ୍ଷରୁ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏସ୍ବିଆଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏସ୍ବିଆଇ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କି କାଗଜପତ୍ରର ଝାମେଲା ରହିବ ନାହିଁ। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜର ବିଶେଷ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ରିଅଲ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ସୁବିଧା ଆଣୁଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଘରେ ବସି 2 ଲକ୍ଷରୁ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ସନାଲ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ। କେବଳ ୟୋନୋ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଆଧାର OTP ବ୍ୟବହାର କରି ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ତେବେ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି। ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଏସ୍ବିଆଇରେ ସାଲାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏବଂ ମାସିକ ଆୟ ଅତି କମ୍ରେ 15,000 ଟଙ୍କା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସିବିଲ୍ ସ୍କୋର 650ରୁ 700 ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଦରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ତଥା କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକେ ବିନା କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ଏହି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଋଣ ସୁବିଧା ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାକୁ ଦିଆଗଲା ନୂଆ ଜୀବନ। ପୁରୀରେ 215 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଆଶାର କାର୍ଡ। ଖାଉଟି କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିପରି 8,16,000 ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କ କାର୍ଡ କଟିଛି। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହିତ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ବାଦ୍ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏପ୍ରିଲ 1 ଯାଏ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କୋହଳ କଲେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ପ୍ରଦୂଷଣ ଯାଞ୍ଚ ଓ ଜୋରିମାନା ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୂଷଣ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦୂଷଣ ନଥିଲେ ଜୋରିମାନା ନ ଲଗାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ରେ ଡିଟେକ୍ସନରେ କଟୁଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜୋରିମାନାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗରିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ମିଳିବ ଛାତ। ଏହି ମାସରେ 10 ଲକ୍ଷ ପକ୍କା ଘର ବାଣ୍ଟିବେ ସରକାର। ସରକାର ଦେବେ ପକ୍କା ଘର, ଉପକୃତ ହେବେ ଗରିବ। ଚଳିତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 10 ଲକ୍ଷ ପକ୍କା ଘର ବାଣ୍ଟିବେ। ଗରିବଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଭେଟି ଦେବେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ 37 ଲକ୍ଷ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ହୋଇଛି। ସେଥିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 34 ଲକ୍ଷ ଆବେଦନକୁ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ତାଲିକା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ମାସରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ଆସିବ।
ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 10 ଲକ୍ଷ ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯିବ। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପକ୍କା ଘର ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଥିଲେ ସାବଧାନ, ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଇ-KYC ନଚେତ୍ ବନ୍ଦ ହେବ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପାଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ସୂଚନା। ଯଦି ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଗୋଟିଏ କାମ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆଧାର ଭିତ୍ତିକ ଇ-KYC ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ହେଲ୍ଥ ଅଥରିଟି ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା PIS 2.0 ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିନା ଇ-KYCରେ ନା ନୂଆ କାର୍ଡ ମିଳିବ ନା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ଭବ ହେବ। ଜାଲିଆତି ରୋକିବାକୁ ସରକାର AI ବ୍ୟବହାର କରି 61,000ରୁ ଅଧିକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କାର୍ଡ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ କାର୍ଡରେ ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ଯୋଡ଼ିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହଇରାଣ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ନିଜର ଇ-KYC ଅପଡେଟ୍ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ।